Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaum, hari Rabu malam Kamis 13 Oktober 2021 bertepatan dengan malam ke-7 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan Umdatul Ahkam, yang mana pada kesempatan malam ini kita masuk kepada sesi yang ke-15, Babu fil madi wa ghairihi, bab tentang air madi dan yang lainnya. Maka sebelum kita masuk kepada kajian, dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan yang sebelumnya. Barakallahu fikum. قال المؤلف المقدسي رحمه الله: باب المسح على الخفين. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه مختصرا. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإن أدخلتهما طاهرتين. ومسح على خفيه. قال المؤلف رحمه الله: باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ومسح عليهما. عن حذيفة بن عمر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه مختصرا. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah, babu siwak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asyqa ala ummati amartukum bisiwak inda kulli shalah. An Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail yashuddu bisiwak. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوي عداوة من ماء وعزة فيستنجي بالماء. عن ابي قتادة الحارث بن ربيع الانصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس بالإناء. قال مالك رحمه الله تعالى: عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء قال: اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. قال مالك رحمه الله تعالى: عن انس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي من ماء وعنزة فليستنجي بالماء. عن ابي قتادة الحارث بن ربيع الانصاري رضي الله عنه ان
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. قال مالك رحمه الله تعالى باب دخل الخلاء الاستطابة. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم القطاع فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستقبلوها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب الأنصاري فقدمنا الشام فوجدناها مراهضة قد بنيت نحو الكعبة فنام مستقبل الشام فننهلك عنها ونستغفر الله عز وجل. قال مالك رحمه الله تعالى عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء وانا احمل وغلام بذروه من ماء وعنزه فيستنجي بالماء. وعن ابي قتاده ايوب الانصاري رضي الله عنه قال الحارث ابن ربع الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره وهو يبول يمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الماء. قال مالك رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت قصة ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام ومستدبر الكعبة. عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمله انا والغلام نحو الماء إداوة من الماء وعنزة فيستنجي بالماء. قال مالك الله تعالى باب دخل الخلاء الاستطابة. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم غائط فلا تستقبلوا قبلة وبغائط ولا بول ولا تستكبروها ولكن شرقوا وغربوا. وقال أبو أيوب فقدمنا الشمس فوجدنا مراحل نحو الكعبة فننهر الفروج فنضرب عنها ونستغفر الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن الخطاب رضي الله عنه قال
رقيت يوما على بيت حفص فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستديرا إلى الكعبة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فحملت أنا والغلام إدارة من الماء نحو الماء دوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. Bismillah. Alhamdulillah. Mazilna fi darsina fi Umdatil Ahkam. Wal an nadkhulu ila babin jadid. Babun fil madi wa ghairihi. Bab tentang permasalahan madi dan yang lainnya. Maka ketahuilah ya ibadallah bahwa definisi al-madi didefinisikan oleh ahlul fikih huwa sa'il alladhi yakhruju minadz zakar inda haijani syahwah wa yakhruju bila dafkin wala yaqibuhu futur. Maknanya bahwa air madi adalah air yang keluar dari alat kemaluan Mr. P dan juga Mrs. V di saat keduanya dalam keadaan mempunyai syahwah dan keluarnya tidak dalam keadaan mengucur deras seperti mani di saat sedang klimaks, di saat sedang haid inaf, maka dia hanya meleleh, tidak kencang bila dafkin, dan setelahnya akan menyebabkan futur, menyebabkan badan ini lemah, seakan-akan naik gunung, hiking dan sebagainya. Maka inilah yang diinginkan dengan definisi al-madi. Lalu keluarnya dari mana? Al-madi keluarnya yakhruju min majril baul. Keluarnya dari saluran kencing menurut kedokteran, namun dia berasal dari testosteron yang mana mengeluarkan cairan bukan dari ginjal, yang fungsinya adalah untuk foreplay, untuk pembukaan. Dan pembahasan madi yang akan kita bahas di sini adalah pembahasan yang datang dari hadis yang muttafaqun alaih dari Ali ibni Abi Thalib, dan perkara ini pun pernah kita singgung di soal jawab tentang permasalahan madi, perbedaannya dengan al-mani dan dengan al-wadi. Maka kita masuk kepada hadis. Bab yang pertama atau hadis yang pertama di bab al-madi, an Ali ibni Abi Thalibin qala kuntu rajulan madda'an. Maka dari Ali radhiyallahu anhu dia mengatakan, aku dulu adalah orang yang paling banyak ataupun sangat banyak keluar madi. Dan kalimat madda'an di sini adalah sighah mubalaghah dari ismun fa'il. Kuntu rajulan madda'an, madda'an mansub dikarenakan sifat dari rajulan, aku seorang laki-laki yang banyak keluar madi.
Maka seseorang yang banyak keluar madhi, bagus atau buruk? Maksudnya masuk kepada penyakit atau tidak? Jawabnya tidak masuk kepada penyakit. Tidaklah menandakan bahwa dia mempunyai UTI ataupun urinary tract inflammatory, maknanya mempunyai peradangan di saluran kencing ataupun peradangan di ginjal, tidak. Maka orang yang banyak mengeluarkan madhi bukan ada hubungannya dengan penyakit, baik saluran kencing ataupun saluran pencernaan dan juga saluran tanasuliyah ataupun saluran reproduksi. Tidak ada hubungannya. Bahkan justru orang yang banyak madhi, dia banyak syahwatnya. Dia laki-laki yang kuat, bagaikan Tarzan, raja hutan, maka dia di keluarganya menjadi raja dari istri-istrinya. Maka inilah dari permasalahan madhi. Dan di sini Ali radhiyallahu anhu, seorang pemuda yang gagah perkasa, seorang sahabi yang dicintai oleh Allah dan dia mencintai Allah dan dijadikan oleh Nabi seperti menantunya, sebagai menantunya, maka dia mempunyai sifat yang sangat baik, rajulan madda'an, yang mempunyai syahwat yang kuat dengan banyaknya keluar madhi. Dan di sini dia ingin menanyakan perkara dari segi fikih. Maka dia mengatakan, fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin bertanya kepada Nabi tentang permasalahan madhi ini yang banyak keluar dari dirinya. Terutama keluar dengan syahwat. Maka banyak sekali keluar. Ingin bertanya tapi malu. Kenapa malu? Terutama kepada Nabi bertanya malu. Disebutkan dengan lam ta'lil. Limakani ibnatihi minni. Maka lam huna lam ta'lil. Penyebabnya adalah karena aku menikahi putrinya. Kalau seandainya tidak menikahi putrinya, maka mungkin biasa saja menanyakan tentang fikih. Maka telah banyak perempuan yang bertanya tentang haid kepada Nabi. Perempuan bertanya tentang bagaimana jika pakaian terkena darah haid. Dan bagaimana perempuan yang terus-menerus keluar darah yang bisa jadi haid dan istihadah. Maka di sini perkara-perkara di dalam Islam tidak ada perkara yang dianggap malu. Karena semuanya ilmu. Maka di sini permasalahan madhi, Ali radhiyallahu anhu banyak sekali keluar madhi. Semangatnya sangat kuat radhiyallahu anhu. Maka dia malu karena dia mempunyai syahwat yang banyak dan putri Nabi istrinya. Syahwatnya dilampiaskan kepada istrinya yang merupakan putri Nabi tercinta. Maka di sini yang menjadi penyebab dia malu. Sampai disebutkan limakani ibnatihi minni. Lam huna bahirnya lam sababiyah. Dikarenakan kedudukan saya sebagai seorang suami dari putrinya Nabi Muhammad. Malu dikarenakan ini. Fa'amartul Miqdada ibn al-Aswad fasa'alahu. Maka di sini Ali radhiyallahu anhu memerintahkan Al-Miqdad ibn al-Aswad untuk menanyakan perkara madhi ini. Maka akhirnya ditanyakanlah kepada Nabi. Namun bukan dari lisan Ali. Karena Ali yang mempunyai masalah di sini dan dia bertanya malu, maka ditanyakanlah oleh sahabat yang lain Al-Miqdad ibn al-Aswad. Fasa'alahu, dan Al-Miqdad ibn al-Aswad telah menanyakan Nabi. Apa fatwa Nabi? Jawabnya di sini, faqala yaghsilu dzakarahu wa yatawaddau. Lihat bagaimana ucapan Nabi yang sederhana namun menyimpan padanya beribu makna dan berbagai hukum. Inilah yang dinamakan dengan apa? Seperti terdahulu di pelajaran Arba'in Nawawi, Al-Jawami'ul Kalim.
Dan ini adalah termasuk dari kelebihan Nabi. Laqad utitu bijawami'il kalim. Aku telah diberi oleh Allah suatu ucapan yang singkat namun padat. Begitupun di sini. Pertama, yaksilu dakarahu. Disebutkan hukumnya. Apa hukumnya? Mencuci dari Mr. P-nya. Berarti kalau begitu hukumnya apa? Hukumnya najasah. Karena disuruh dicuci dari Mr. P-nya di saat keluar madi. Berarti madi itu najis. Dan jika menempel kepada anggota badan, paha dan sebagainya, dicuci juga. Karena najis. Lalu jika bagaimana menempel kepada CD-nya? Bukan CD player tentunya. CD-nya celana dalam. Maka dicuci celana dalamnya karena di sini adalah najis. Maka lihat ucapan Nabi. Dia berbicara dari segi hukum. Dan ini yang diinginkan oleh Ali radhiyallahu anhu. Dan di sana dijawab dengan wa yatawadda, ada hukum yang lain. Selain dia itu najis, apa hukum yang lain? Min nawaqidil wudu. Di saat seseorang mempunyai wudu, kemudian dia keluar madi, berbagai macam. Kalau para jombloer berarti menghayal atau melihat HP-nya, kemudian keluar madi. Kalau kita para bapak-bapak berbicara dengan istri, kemudian bersalaman, keluar madi, maka ini semuanya di jawaban yang kedua, wa yatawadda, berarti batal wuduknya. Jadi kalau keluar madi batal wuduknya, na'am. Maka dia harus wudhu lagi, itu maknanya. Wa yatawadda maknanya dia harus renew, membuat wudhu yang baru dari wudhunya yang lama, karena dengan keluar madi berarti dia batal dari wudhunya. Maka inilah tentang permasalahan madi, yang mana hadis ini tentang madi ini disebutkan oleh Al-Maqdisi rahimahullah di dalam pembahasan Umdatil Ahkam di bab taharah dari segi apa? Pertama, dari segi dia itu najis. Sehingga jika terkena pakaian atau kulit atau anggota badan harus dicuci. Itu yang pertama. Sehingga di saat dia sholat dengan pakaian yang terkena najis itu harus dibersihkan atau diganti pakaiannya. Dan yang kedua, pembatal dari wudu. Dan wudu adalah syarat. Dan wudu masuk kepada toharoh. Seseorang mensucikan dirinya dari buang air besar, buang air kecil, dan keluar gas, maka di sini batal wudunya. Sehingga dimasukkan permasalahan madi dikarenakan berhubungan dengan najasah, sehingga masuk kepada bab toharoh, dan berhubungan dengan pembatal dari wudu, sehingga dimasukkan kepada bab at-toharoh. Maka inilah hadis yang kita sebutkan di hadis yang pertama. Maka permasalahan Ali radhiyallahu anhu lebih baik kita menyebutkan tentang keutamaan dia. Sebelum itu kita masukkan di lafaz Bukhari, agsil dakarak wa tawadda. Maka di riwayat Al-Bukhari datang dengan lafaz amr, agar dia mencuci Mr. P-nya. Berarti menandakan bahwa madi itu najis. Diperintah dengan fi'lun amr, agsil. Maknanya cucilah dari Mr. P-mu yang keluar madi darinya. Menandakan ini perkara yang najis. Dan juga disebutkan tawaddo wandoh farjak. Maka berwuduklah dan cucilah farjak. Maka di sini menjadi pendalilan bagi kita bahwa yang keluar mani itu bisa laki-laki dan bisa perempuan. Karena lafaz farjak dari farj dimutlakkan kepada Mrs. V, maka di sini dohirnya juga laki-laki dan perempuan bisa keluar madi. Dan jika keluar madi maka dia itu batal wuduknya dan harus mencuci dari
Mr. P-nya dan Mrs. P. Adapun ucapan an Aliyin, maka siapa Ali? Dia adalah Amirul Mukminin Ibni Abi Thalib Ibni Abdul Muttalib dari Bani Hashim Al-Qurashi Al-Hashimi Abul Hasan. Maka dia dilahirkan sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Sekitar 10 tahun. Maka sekitar 10 tahun sebelum Nabi diangkat Nabi diangkat menjadi Nabi, menjadi Rasul, sekitar 40 tahun, maka di usia Nabi 30 lahirlah Ali ibni Abi Thalib. Dan Nabi Muhammad SAW yang merawat dari Ali radhiyallahu anhu di rumahnya dan menikahkan dengan putrinya tercinta Fatimah. Dan yang rajih dari pemuda yang masuk kepada Islam yang pertama adalah Ali radhiyallahu anhu. Dan bahkan sebagian mengatakan orang pertama, berarti sebelum Abu Bakar. Terjadi ikhtilaf, namun yang pasti adalah anak kecil pertama yang masuk kepada Islam. Jika diinginkan secara mutlak anak kecil dan orang yang besar dan tua, maka terjadi khilaf, dikatakan Abu Bakar yang pertama ataupun Ali yang pertama, maka terjadi ikhtilaf, yang rajih adalah Ali. Maka Ali pemuda pertama yang masuk Islam dan juga lelaki pertama yang masuk kepada Islam, wallahu a'lam. Ini dari keutamaan Ali radhiyallahu anhu. Dan dari keutamaan beliau juga minal muksirin fi riwayatil athar, bahwa Ali radhiyallahu anhu termasuk dari 10 besar para sahabat yang meriwayatkan hadis yang banyak. Dijadikan oleh para ulama 7 besar yang menghafal ribuan, namun ditutup dengan 10 besar yang menghafal ratusan. Maka di antaranya Ali radhiyallahu anhu, dan dia di ranking terakhir dari ranking yang ke-10 dari para sahabat yang menghafal hadis dari Nabi. Dia datang setelah Abdullah bin Amr bin Al-As yang nomor 9, dan periwayatan hadisnya sekitar 537 hadis. Maka bagaimana pahala yang besar untuk mereka para perawi-perawi hadis ini? Karena mereka sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu, namun dari ilmu mereka kita mengambilnya. Seperti sekarang permasalahan Mahdi. Dari siapa? An Ali, dari Ali. Bahkan ini pertanyaannya Ali. Nabi tidak menjawab tentang permasalahan kecuali ada beberapa yang ditanyakan. Maka Nabi tidak menjelaskan Mahdi itu hukumnya bla 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 kecuali dari pertanyaan. Dan pertanyaan di sini dari Ali, yang mana dia malu, akhirnya ditanyakan agar Al-Miqdad ibnul Aswad yang bertanya. Syahidnya di sini Ali radhiyallahu anhu akan mendapatkan pahala yang besar sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, inna Adam idza mata inqata'a amaluhu illa bi ihda salas, bahwa seorang jika meninggal itu dia akan terputus amalannya kecuali 3 perkara. Di antaranya ilmun yantafi'u bihi, maka dia mempunyai ilmu yang bermanfaat bagi seluruh manusia. Maka Ali radhiyallahu anhu dari pertanyaannya dijadikan ilmu dan dipakai oleh kaum muslimin setelahnya, now and forever, sekarang, sebelum, dan yang akan datang sampai hari kiamat. Hukum Mahdi itu najis dan merupakan nawakidul wudu, dan ilmunya kembali kepada Ali radhiyallahu anhu dan Al-Miqdad ibnul Aswad yang bertanya kepada keduanya. Maka inilah dari keutamaan Ali radhiyallahu anhu, dan keutamaan beliau sangat banyak juga. Namun pembahasan malam ini mati lampu juga, dan YouTube juga terbatas dengan laptop. Maka kita ringkas
apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Pertama, Ali radhiyallahu anhu, dia seorang madza'an ala wazan fa'al, sighah mubalaghah yang maknanya banyak mengeluarkan mani. Maka dia adalah laki-laki yang sangat kuat. Dan juga di dalam hadis ini menjadi pendalilan tentang najasahnya dari al-madhi dengan diperintah untuk dibersihkan. Disebutkan di dalam hadis agar agsil dzakarok, agar dicuci dakarnya. Dan begitu pun dari faedah hadis ini juga pembatal dari wudu, di mana disebutkan wa yatawaddo, maka seorang yang keluar madhi batalah wudu yang ada, agar dia setelah itu berwudu yang baru. Namun yang diinginkan bukan mandi janabah, tetapi hanya mencuci yang terkena dari madhi saja.